ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਗੁਰਸਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਤਾ ਨਸੀਬ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ इस पवित्र स्थान ते एकत्र होए हा, क्योंकि सतगुरां दा वचन है कि जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी है, जिसके जी प्राण है क्यों साहिब मनो विसारी है। भाव कि जो भी इस संसार दे विच आया है, पैदा होया है, हर एक चीज़ ने एक ना एक दिन विलसना है, खत्म होना है। जो भी संसार दे विच आया है, हर एक जीव ने एक ना एक दिन संसार तो कूच करना है, जाना है। जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी है। भाव के आपो अपनी वारी दे अनुसार हर एक जीव उस परमात्मा दे हुक्म दे अनुसार संसार दे विच आउंदा है ते परमात्मा दे हुक्म दे अनुसार ही हर एक जीव नूं संसार तो कूच करना पैंदा है। क्योंकि आवन जाना हुक्म तिसैका हुक्म बुझ समावेंगे। सतगुरु जी कहते आउणा जाना ये दोवें चीज़ां परमात्मा दे हुक्म दे अनुसार हुंदियां ने, परमात्मा दी मर्जी दे अनुसार हुंदियां ने। आवन जाना हुक्म तिसैका हुक्म बुझ समावेंगे, बाहुर हम काहे आवेंगे। भाव कि जिसने परमात्मा दे हुक्म नूं बुझ लिया, पहचान लिया, उस जीव का इस संसार के उपर जमना मरना खत्म हो जाता है। क्योंकि सारे ही असी परमात्मा के हुक्म के अनुसार इस संसार दे विच आए हाँ, ते सारियां ने ही हुक्म के अनुसार इस संसार तो कूच कर जाना है। हुक्म अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोई। धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते ये सारी सृष्टि सारी कायनात उस परमात्मा के हुक्म दे विच ही चलती है। कोई भी चीज़ उस परमात्मा के हुक्म तो बाहर नहीं। हुक्म अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोई। भाव कोई भी चीज़ परमात्मा के हुक्म तो बाहर नहीं। हर एक चीज़ उस परमात्मा के हुक्म दे विच चलती है, परमात्मा के भय दे विच चलती है। ते जीव दे विच कोई ताकत नहीं, साडे विच कोई शक्ति नहीं, कोई ताकत नहीं कि असी परमात्मा दे अगे असी परमात्मा दे हुक्म नूं चैलेंज कर सकीए। क्योंकि जो वो परमात्मा करदा है वो उस दी हुक्म दे अनुसार ही हुंदा है, उस दी रजा दे विच ही हुंदा है। क्योंकि आवत किनै ना राखिया जावत क्यों राखिया जाए। तू है वाहो तेरी रजाए, जो किछ कर है सोई पर होएबा, अवर ना करना जाए। जो वो करदा है उही हुंदा है, जो किछ कर है सोई पर होएबा। भाव कि जो परमात्मा करदा है उही वरतदा है, उही कुछ हुंदा है। अवर ना करना जाए, होर कोई उस दे बराबर नहीं जो उस परमात्मा दे हुक्म नूं चैलेंज कर सके, परमात्मा दे हुक्म नूं बदल सके। क्योंकि उस दे बराबर होर कोई शक्ति नहीं। जो वो करदा है परमात्मा ही करदा है, ते साडे जीवां दे विच भी कोई ताकत नहीं। सतगुरां दा वचन है आखण जोर चुपै नह जोर, जोर ना मंगण दे ना जोर, जोर ना जीवन मरण नह जोर। भाव के असी अपनी जोर दे नाल, अपनी ताकत दे नाल, अपनी शक्ति दे नाल जन्म नहीं ले सकदे, ते अपनी जोर अपनी ताकत दे नाल मर नहीं सकदे। हुंदा उही है जो परमात्मा दा हुक्म हुंदा है। आखण जोर चुपै नह जोर, जोर ना मंगण दे ना जोर, जोर ना जीवन मरण नह जोर, जोर ना राज माल मन सोर, जोर ना सुरती ज्ञान विचार, जोर ना जुगती सूटै संसार। जिस हाथ जोर कर वेखै सोई। जिस हाथ दे विच, जिस परमात्मा दे हाथ दे विच ये शक्तियां ने, ये ताकतां ने, ये ओही कर सकदा है। जिस हाथ जोर कर वेखै सोए, नानक उत्तम नीच ना कोई। भाव के उस दी निगाह दे विच कोई वड्डा नहीं, कोई छोटा नहीं। उस परमात्मा दी निगाह दे विच सब कुछ एक है, एक बरोबर है। क्योंकि साध संगत जी वो परमात्मा दी निगाह दे विच, उस परमात्मा दी नज़र दे विच सब कुछ एक है।
ਤੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਣਾ ਰਾਉ ਨਾ ਕੋ ਰਹਿ, ਰੰਗ ਨਾ ਤੁੰਗ ਫਕੀਰ, ਬਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬੰਦਾ ਧੀਰ, ਜਿਹਾ ਚਿਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇਹਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਏ। ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚੇਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸੀਏ ਸਿੰਘ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਾ ਚਿਰੀ ਲਿਖਿਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਚਿਰੀ ਲਿਖਿਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਹਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਹੇ, ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੁਕਮ ਫਿਰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਮਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੱਲੇ ਹੋਏ, ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬੁਲਾਵਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗ ਚਲਤ ਹੈ ਹਮ ਵੀ ਚਲਣਾ, ਦੂਰ ਗਵਨ ਸਿਰ ਊਪਰ ਮਰਨਾ, ਕਿਆ ਤੂੰ ਸੋਇਆ ਜਾਗ ਇਆਨਾ, ਤੈ ਜੀਵਨ ਜਗ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਨਾ। ਸੰਗ ਚਲਤ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ, ਤੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ, ਤੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੰਗ ਚਲਤ ਹੈ ਹਮ ਵੀ ਚਲਣਾ, ਦੂਰ ਗਵਨ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਮਰਨਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲ ਰੂਪੀ ਮੌਤ ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਬ ਮਰਾਂਗੇ, ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਬ ਮਰਾਂਗੇ, ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ, ਜੇਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋਂ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਤਾਂ ਸਹਿਲਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਉਣਾ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਢਾਲੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਅਜਾਈਂ ਗਵਾ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੈ। ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਆਏ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਨੇ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਨੇ ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਨੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਮਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਠੜੀਆਂ ਗਵਾ ਕੇ ਔਗਣਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਣਾ ਗਵਾਈ ਗੰਠੜੀ ਅਵਗੁਣ ਚੱਲੀ ਬੰਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਕੇ ਔਗਣਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕਹਿ ਲਿਖਨਾਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਜੀਵ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਜੀਵ ਇੱਥੇ ਭੁਗਤ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਜੱਗ ਮਿੱਠਾ ਅਗਲਾ ਕਿਨ ਡਿੱਠਾ। ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਭੁਗਤ ਕੇ ਜੀਵ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕਹਿ ਲਿਖਨਾਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕਹਿ ਲਿਖਨਾਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਨਾਵਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਧਰਮ, ਭਾਵ ਧਰਮ ਰਾਜ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਨਾਵਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ, ਨਾਵਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ
ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕੈ ਲਿਖਨਾਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ, ਉਥੈ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ। ਉਥੈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਭੁਗਤ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਥੈ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ, ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਥੈ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ, ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਜਜਮਾਲਿਆ, ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੂੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਢੋਈ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕੀਨੀ, ਤਉ ਮੁਖ ਚੋਟਾ ਖਾਹੇਗਾ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਜਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ, ਕਿਆ ਮੁਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਮੁਖ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕੈ ਲਿਖਨਾਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ, ਉਥੈ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ। ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਜਜਮਾਲਿਆ, ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆਰ। ਮੋਹ ਕਾਲੈ ਦੋਜਕ ਚਾਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਰੱਤੇ ਸੇਜਣ ਗਏ। ਤੇਰਾ ਨਾਏ ਰੱਤੇ ਸੇ ਜਿਣ ਗਏ। ਜਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇਰਾ ਨਾਏ ਰੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ। ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਮਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਭਾਵ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੌਖੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ ਸੁਣੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਵੀ ਆਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾਚਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕੈ ਲਿਖਨਾਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ, ਉਥੈ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ। ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਜਜਮਾਲਿਆ, ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆਰ। ਮੋਹ ਕਾਲੈ ਦੋਜਕ ਚਾਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਨਾਏ ਰੱਤੇ ਸੇ ਜਿਣ ਗਏ, ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾ ਦਈਏ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੋਂ ਦੇਖੈ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਖੈ, ਤੁਝ ਤੇ ਕਹਾ ਛੁਪਾਵੈ। ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੱਖ ਗੁਨਾ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਛਿਪਿਆ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਛਿਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਢਾਲਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਔਗਣਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਅਨਮੁੱਲੀ ਦਾਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਲਾਭੇ ਦਿੰਦੇ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਫਲਾਨਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਝੁਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਝੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਵੱਡੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਭਾਂਡਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਦਾਤ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹੇ ਜਿਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਭਾਂਡਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਦਾਤ ਉਹੇ ਜਿਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਂਡਾ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਚੱਲ। ਤੇ ਭਾਣਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਬੈਰਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਭਾਣਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਣਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੋਈ ਬੈਰਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਭਾਣਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਭਾਣੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਚੱਲ, ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲੀਏ। ਨਿਜ ਘਰ ਵਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੈ ਤਾਂ ਸੁਖ ਲਹੈ ਮਹਲ। ਨਿਜ ਘਰ ਵਸੈ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਾਵ ਨਿਜ ਘਰ ਵਸੈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਢੋਈ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੈ ਤਾਂ ਸੁਖ ਲਹੈ ਮਹਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਢਾਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਬ ਮਰੈਂਗੇ, ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਜੇਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਤਾਂ ਸਹਿਲਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਸਫਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸਫਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਢਾਲਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਨ ਜੋਬਨ ਅਰ ਫੁੱਲੜਾ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਰੰਗਲੇ ਜਾਏ ਸੁੱਤੇ ਜੀ ਰਾਣ। ਭਾਵ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸੀਸ ਹੀ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਤੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਦੇਹ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾਈਏ, ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਫਨਾਈਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਜੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਦੱਸ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਮਸਤਕ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਣੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੰਮ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਚੰਮ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਥਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ
ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਰੰਗਲੇ ਜਾਏ ਸੁੱਤੇ ਜੀ ਰਾਣ, ਹੰਪੀ ਵੰਜਾ ਡੂਮਣੀ ਰੋਵਾ ਝੀਣੀ ਬਾਣ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਬੜੇ ਡੂੰਘੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਭਗਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਜੋਬਨ ਅਰ ਫੁੱਲੜਾ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗਿਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਜੋਬਨ ਅਰ ਫੁੱਲੜਾ, ਨਾਠੀ ਅੜੇ ਦਿਨ ਚਾਰ। ਨਾਠੜੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਧਨ ਦੌਲਤ, ਧਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦੌਲਤ ਸ਼ੌਹਰਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਿਰਫ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵ ਦੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਨ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋਬਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਵਾਨੀ। ਧਨ ਜੋਬਨ ਅਰ ਫੁੱਲੜਾ, ਨਾਠੀ ਅੜੇ ਦਿਨ ਚਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਧਨ ਅਤੇ ਜੋਬਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਧਨ ਜੋਬਨ ਕਾ ਗਰਭ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਕਾਗਦ ਜਿਉ ਗਲ ਜਾਹੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਧਨ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਇਸ ਜੋਬਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਧਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਨ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਤੂੰ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੋਬਨ, ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਿਰਫ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਧਨ ਜੋਬਨ ਕਾ ਗਰਭ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਕਾਗਦ ਜਿਉ ਗਲ ਜਾਹੇਗਾ। ਤੇ ਧਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਧਨ ਭਾਵ ਹੈ ਦੌਲਤ, ਤੇ ਇੱਕ ਧਨ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਜੋ ਅਸਲੀ ਧਨ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਧਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਚਾ ਧਨ ਸੰਚੈ ਮੂਰਖ ਗਵਾਰ, ਮਨਮੁਖ ਭੂਲੇ ਅੰਧ ਗਵਾਰ। ਕਾਚਾ ਧਨ, ਕੱਚਾ ਧਨ ਹੈ ਭਾਵ ਦੌਲਤ, ਧਨ ਪਦਾਰਥ। ਸੰਚੈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜੀਵ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਚਾ ਧਨ ਸੰਚੈ ਮੂਰਖ ਗਵਾਰ, ਮਨਮੁਖ ਭੂਲੇ ਅੰਧ ਗਵਾਰ। ਵਿਖਿਆ ਕੈ ਧਨ ਸਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਏ, ਨਾ ਸਾਥ ਜਾਏ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਧਨ ਦੌਲਤ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਨ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁ ਪਰ ਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਧਨ ਲਿਆਵੇ, ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਪਹਿ ਆਨ ਲੁਟਾਵੇ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੂਲੇ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਅੰਤ ਨਵੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪਹਿ ਲੀਜੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁ ਪਰ ਪੰਚ ਕਰ ਭਾਵ ਕਿ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪੜ ਵੇਲ ਕੇ ਜੀਵ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਬਹੁ ਪਰ ਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਧਨ ਲਿਆਵੇ, ਸੁਤ ਦਾ ਰਾਹ ਪੈ ਆਣ ਲੁਟਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਵਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਹੁ ਪਰ ਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਧਨ ਲਿਆਵੇ, ਸੁਤ ਦਾ ਰਾਹ ਪੈ ਆਣ ਲੁਟਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੂਲੇ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਅੰਤ ਨਵੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪਹਿ ਲੀਜੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੁਟੁੰਬ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪੜ ਵੇਲਦਾ, ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੇਲਾ ਆਵੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਲੇਖਾ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਨ ਦਾਰਾ ਸੰਪਤ ਸਗਲ ਜਿਨ ਆਪਣੀ ਕਰਮਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਦਾਰਾ ਸੰਪਤ ਸਗਲ। ਧਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਦੌਲਤ, ਦਾਰਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਇਸਤਰੀ, ਸੰਪਤ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਧਨ ਸੰਪਰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ। ਧਨ ਦਾਰਾ ਸੰਪਤ ਸਗਲ ਜਿਨੇ ਆਪਣੀ ਕਰਮਾਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਮੈਂ ਕੱਚ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਜਾਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨ। ਇਸਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਣਾ, ਚਾਹੇ ਧਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦਾਰਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਇਸਤਰੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ?
परमात्मा दा नाम। जिस तरह आप जी ने सरवण कीता सी कि धन दारा संपत सगल जिन्हें अपनी करमान, इन मैं कछ संगी नहीं। कहते इन्हां दे विचों कोई भी चीज़ तेरे नाल जाण वाली नहीं। नानक साची मान, भाव के इस नूं सच करके मन इस गल नूं अपने हिरदे दे विच वसा के रख। कहते एक बार कोई शाहूकार सी, वो शाहूकार दे कोल कहते बड़ी धन दौलत सी, पदार्थ सन। कहते एक दिन अपने मनीम नूं पुछण लगा कि मनीम जी हिसाब ला के दसो कि मेरे कोल किन्नियां पीढ़ियां तक धन है, किन्नियां पीढ़ियां मेरियां ऐश करनगियां, किन्नियां पीढ़ियां तक किसी नूं काम करन दी लोड़ नहीं पवेगी। कहते उस दे मनीम ने हिसाब लाया ते हिसाब ला के कह लगा कि शाहूकार जी लाला जी, कह लगे अपने कोल इन्ना धन है, इन्नी दौलत है कि 10 पीढ़ियां तक तुहाडी जो अगली पीढ़ी है वो ऐश करेगी, किसी नूं काम करन दी लोड़ नहीं। इन्नी साडे कोल जमीन जायदाद है, इन्ना साडे कोल धन है। कह लगे 10 पीढ़ियां तक तुहाडी औलाद है जो वो ऐश करेगी। ते कहंदे इन्नी गल सुन के वो शाहूकार रोण लग पिया। ते मनीम बड़ा हैरान होया, हैरान होके पुछण लगा कि लाला जी की गल है, 10 पीढ़ियां तक तुहाडी औलाद ऐश करेगी कि तुसी रोण लग पे हो, की कारण? ते वो लाला रोंदा रोंदा कह लगा कि मनीम जी 10 पीढ़ियां तक तां ठीक है, पर 10 पीढ़ियां तो बाद मेरी औलाद दा की होवेगा। 10 पीढ़ियां तक तां ठीक है, पर 10 पीढ़ियां तो बाद मेरी औलाद दा की होवेगा। ਉਹ ਲਾਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕੰਜੂਸ ਹੈ ਕਿ 10 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਪਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਦੌਲਤ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹਜੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕਿ 10 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੀਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲਾਲਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, क्योंकि मन दे विच सोचिया कि इन्ना कंजूस लाला, इन्ना कंजूस साहूकार है, मैं इहदे कोले काम नहीं करना। उन्हें जवाब दे दिता ते हुण शाहूकार नूं फिक्र पै गया कि जे मनीम चला गया तो मेरा कामकार कौन देखेगा, मेरा हिसाब किताब कौन देखेगा। क्योंकि पहला समयां दे विच कोई कोई हुंदा सी जो पढ़ाई करदा सी, जो बहुत पढ़ लिख जांदा सी, ते ओह शाहूकार सोचण लगा जे हुण ये चला गया तो मेरा हिसाब किताब कौन देखेगा। वो मिन्नत कर लगा अपने मनीम दी कि मनीम जी तुसी ना जाओ, जेकर तुसी चाहोगे तो मैं तुहाडी तनख्वाह वधा देना, पर तुसी जाओ ना। वो मनीम कह लगा कि मैं तनख्वाह तो नहीं वधाउणी, पर एक शर्त ते रहांगा। कह लगे की शर्त है? कह लगे शर्त यह है कि तुसी 2 सेर आटा हर रोज दान करना है गरीबां नूं, मैं तां तुहाडे कोल रहांगा। उन्हें शर्त मान ली कि चलो ठीक है 2 सेर आटा मैं रोज़ दान कर दिया करांगा। कहते हुण हर रोज़ गरीबां नूं 2 सेर आटा दान करदा है, पर फिर भी उसका दिल घटदा है कि 2 सेर आटा रोज़ घर दे विचों चला जांदा है, क्योंकि बड़ा लालची सी, बड़ा लालची सुभाअ दा सी। कहते हर रोज़ दिल घटदा है उसका कि 2 सेर आटा घर दे विचों चला जांदा है। कहते एक दिन की होया, वो जो मनीम सी किसी गरीब नूं फड़ के लैके आया कि भाई ये गरीब है, इसनूं 2 सेर आटा दे। अपने कोटे दे विचों 2 सेर आटा इस गरीब नूं दे। ते वो गरीब सी जो वो बड़ा कहंदे सबर संतोख वाला सी। ते वो जदों लाला उसनूं 2 सेर आटा देण लगा तां वो जो गरीब व्यक्ति सी वो कहंदा लाला जी मैनूं आटे दी लोड़ नहीं, अज दे दिन दा मेरे कोल आटा है, अज दे दिन दा मेरे कोल भोजन है, कल नूं जेकर लोड़ पवेगी तां मैं लै लवांगा। ते हुण कहंदे वो जो मनीम सी ये सुन के बड़ा हैरान होया कि किड्डा सबर संतोख वाला आदमी है। ते लाला भी सोचदा है कि ये किन्ने सबर संतोख वाला आदमी है। ते मनीम भी कह लगा कि लाला जी देखो हुण अपने मन दे विच सोच के देखो कि अमीर ये है जां अमीर तुसी हो। भाव कि ये देखो इस दे कोल सिर्फ अज दे दिन दा आटा है, इसनूं कल दा कोई फिक्र नहीं, ते तुहाडे कोल 10 पीढ़ियां तक इन्नी
ਧਨ ਦੌਲਤ ਪਿਆ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ 11ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ 12ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਇਹ ਹੈ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਆਟਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲਾਲਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਦੇ ਆਟਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖੈ ਮੰਗੈ ਦੇਹ ਦੇਹ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਲਖੀਰ ਖਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੀ ਲੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰੱਜ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਾਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਆ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਦੇ ਕੋਲ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਰੱਜਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਜਾਣ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਜੋਬਨ ਅਰ ਫੁੱਲੜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਧਨ ਅਤੇ ਜੋਬਨ ਇਹ ਸਿਰਫ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਧਨ ਜੋਬਨ ਕਾ ਗਰਭ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਕਾਗਦ ਜੋ ਗਲ ਜਾਹੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੀ ਕਦੇ ਵੀ, ਕਦੇ ਜੋਬਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬੁਢੇਪਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰਾਖ ਦੀ ਢੇਰੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਹ ਦਾ ਤੂੰ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਹ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਿਰਫ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਧਨ ਜੋਬਨ ਕਾ ਗਰਭ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਕਾਗਦ ਜੋ ਗਲ ਜਾਹੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੀ। ਧਨ ਜੋਬਨ ਅਰ ਫੁੱਲੜਾ ਨਾਠੀ ਅੜੇ ਦਿਨ 4, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੀ ਹੈ। ਪੱਬਣ ਕੇਰੇ ਪੱਤ ਜੋ ਢਲ ਢੁੱਲ ਜੁੰਮਣ ਹਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੌਪੱਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਢਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੌਪੱਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਇਹ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਕਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਖ ਦੀ ਢੇਰੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਰੰਗ ਮਾਣ ਲੈ ਪਿਆਰਿਆ ਜਾਂ ਜੋਬਨ ਨਾਓ, ਹੁੱਲਾ ਦਿਨ ਥੋੜੜੇ ਥੱਕੇ ਭਇਆ ਪੁਰਾਣਾ ਚੋਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਮਾਣ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਰੰਗ ਮਾਣ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਕਰ। ਕਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੁੱਖ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਸੁਖ ਦੇਹ ਤਾਂ ਤੁਝੈ ਅਰਾਧੀ, ਦੁੱਖ ਪੀ ਤੁਝੈ ਧਿਆਈ, ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇਹ ਤਾਂ ਇਤ ਹੀ ਰਾਜਾ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਮਨਾਈ। ਜੇ ਸੁਖ ਦੇਹ ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੇ ਤੂੰ ਸੁਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਸੁਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਖ ਦੇਹ ਤਾਂ ਤੁਝੈ ਅਰਾਧੀ, ਦੁੱਖ ਪੀ ਤੁਝੈ ਧਿਆਈ, ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਇਤ ਹੀ ਰਾਜਾ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਮਨਾਈ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕੀਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤਿਆਂ ਦੂਖ ਭੂਖ ਸਦਮਾਰ, ਇਹ ਭੇਦਾਤ
ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਮਾਂ ਕੈਸਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਦਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਰੰਗ ਮਾਣ ਲੈ ਪਿਆਰਿਆ, ਜਾਂ ਜੋਬਨ ਨਾਉ ਹੁੱਲਾ, ਦਿਨ ਥੋੜੜੇ ਥੱਕੇ ਭਇਆ ਪੁਰਾਣਾ ਚੋਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਰੰਗਲੇ ਜਾਏ ਸੁਤੇ ਜੀ ਰਾਣ, ਹੰਪੀ ਵੰਜਾ ਡੂਮਣੀ ਰੋਵਾ ਝੀਣੀ ਬਾਣ, ਕੀ ਨਾ ਸੁਣੇ ਹੀ ਗੋਰੀਏ ਆਪਣ ਕੰਨੀ ਸੋਏ, ਲੱਗੀ ਆਵੈ ਸਹੁਰੈ ਨਿਤ ਨਾ ਪਈਆ ਹੋਏ। ਲੱਗੀ ਆਵੈ ਸਹੁਰੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੇਕਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਘਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭਨਾ ਸਹੁਰੈ ਵੰਜਣਾ, ਸਭ ਮੁਕਲਾਵਣ ਹਾਰ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਭਾਵ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪੇਕੇ ਘਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਕਦਰ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਧੀ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਤਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇ ਰੇ ਦਰਗਹਿ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋ, ਆਓ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸੁਖਦੇਵ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਰੇ ਰੇ ਦਰਗਹਿ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋ, ਰੇ ਰੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਓਏ। ਓਏ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੜਾ ਭੱਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਓਏ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਓਏ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਤਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇ ਰੇ ਦਰਗਹਿ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਓਏ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਆਓ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸਬਦੇਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੱਗੀ ਆਵੈ ਸਹੁਰੈ ਨਿਤ ਨਾ ਪਈਆ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਐ ਜਾਣ ਵਿਰਤੀ ਸੰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਐਸ਼ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਨਕ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਐ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਾਗ ਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ। ਕਿਆ ਤੂੰ ਸੋਇਆ ਜਾਗ ਇਆਨਾ, ਤੈਂ ਜੀਵਨ ਜਗ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਗ ਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ। ਕਿਸ ਗਾਫਲ ਦੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ ਜਾਣ ਵਿਰਤੀ ਸੰਨ, ਗੁਣਾ ਗਵਾਈ ਗੰਠੜੀ ਅਵਗੁਣ ਚੱਲੀ ਬੰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣਾ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਔਗਣਾ ਦੀਆਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਵੀ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਏ ਮਨਮੁਖ ਚੱਲੇ ਮੂਲ ਗਵਾਏ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ ਕਮਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਵੀ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਮ ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਵੀ ਬਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੀ 24,000 ਸਵਾਸ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਕਿ 24,000 ਸਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਸਾਡੇ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਮ ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਦਮ ਨਾ
ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਵੀ ਬਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਸਵਾਸ ਹਰ ਘੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਬੰਦਗੀ ਕਰ। ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ, ਇਹ ਮਨ ਤੁਜੈ ਚਿਤਾਰੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸੌਂਦਿਆਂ ਜਾਗਦਾ ਹਰ ਵਕਤ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਮੁਖ ਨਕ ਦੀਆ ਬਰਤਨ ਕੋ ਪਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰੀਰ। ਪਿੰਡ ਮੁਖ ਨਕ ਦੀਆ ਬਰਤਨ ਕੋ ਪਾਣੀ, ਅੰਨ ਖਾਣਾ ਕੱਪੜ ਪਹਿਨਣ ਦੀਆ ਰਸ ਅੰਨ ਭੋਗਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਦੀਏ ਸੋ ਚੀਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਸ਼ੂ ਹਉ ਕਰ ਜਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਜੇਕਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਏਕ ਕੜੀ ਆਧੀ ਕੜੀ ਆਧੀ ਸਿਫਨ ਆਦ, ਭਗਤਨ ਸੇਤੀ ਗੋਸ਼ਟੇ ਜੋ ਕੀਨੇ ਸੋ ਲਾਭ। ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਵਾਸ ਸਫਲੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪੂਰ ਚੜ ਜਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਆਉਣਾ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੋਝੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਤਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੇ ਸੰਗਤਾਂ ਮਾਤਾ ਨਸੀਬ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਸਭਨ ਦਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਨਸੀਬ ਕੌਰ ਜੀ ਜੋ ਕਿ 86 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਮਾਤਾ ਨਸੀਬ ਕੌਰ ਜੀ ਉਮਰ 86 ਸਾਲ ਭੋਗ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਸਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ, ਵਾਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਵਾਇਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਚੋਟੀਆਂ ਵਿਖੇ ਬਤੌਰ ਸਕੱਤਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਿੰਡ ਕਲਿਆਣ ਵਿਖੇ PTI ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਦੋਹਤੀ ਤੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਹਤ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਖੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਤਰੀ, ਉਸ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਪੋਤਰਾ ਕਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਖੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਬੀਬੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਤਪਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ
ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੱਚੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਭਾਈ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਭਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਤਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਬੱਤ ਸੁਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। बीत जय बीत जय बीत जय बीत जय जन्म अकाज रे, बीत जय जन्म अकाज रे, बीत जय जन्म अकाज रे, बीत जय बीत जय बीत जय जन्म अकाज रे, बीत जय जन्म अकाज रे, बीत जय जन्म अकाज रे। निस दिन सुन के पुराण समझत नहरे अजान, काल तो पहुँच्यो आन कहाँ जह पाज रे, निस दिन सुन के पुराण समझत नहरे अजान, काल तो पहुँच्यो आन कहाँ जह पाज रे, काल तो पहुँच्यो आन, काल तो पहुँच्यो आन कहाँ जह पाज रे, बीत जय जन्म अकाज रे, बीत जय जन्म अकाज रे। अस्थिर जो माने दे सो तो तेरो होए है खे, क्यों ना हर को नाम ले मूर्ख निलाज रे, अस्थिर जो माने दे सो तो तेरो होए है खे, क्यों ना हर को नाम ले मूर्ख निलाज रे, क्यों ना हर को नाम ले, क्यों ना हर को नाम ले मूर्ख निलाज रे, बीत जय जन्म अकाज रे,
बीत जह जन्म अकाज रे। 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 छाड़ दे ते मन को मान, नानक जाने बखान जग में विराज रे। राम भगत ही आन, छाड़ दे ते मन को मान, नानक जाने बखान जग में विराज रे। नानक जानिए बखान, नानक जानिए बखान जग में विराज रे। बीत जह जन्म अकाज 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 रे। निस दिन सुन कै प्राण समझत नह रे। अजान काल तो पहुँच्यो आन कहाँ जह भाज रे। धन श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज। राग जय जावंती। सतगुरु जी कहते तेरा जो जीवन है, तेरे जो सवास ने, वो बिना नाम तो बिना सिमरन तो अकाज तो भाव है बेअर्थ जारे ने। बीत जह जन्म अकाज रे। निस दिन सुन कै प्राण समझत नह रे अजान। कहते वेद शास्त्र पढ़ के भी, ज्ञान इकट्ठा करके भी तैनू ये सोझ नहीं आई कि काल तो पहुँचे आन कहाँ जह भाज रे। भाव के ओ काल रूपी मौत सदा तेरे सिर ते खड़ी है। कहते अस्थिर जो मान्यो देह सो तो तेरो होए है खेह। कहते जिस देह दा तू हंकार करदा है, जिस देह नू तू सच करके मान लिया है, सो तो तेरो होए है खेह। कहते ये देह ने तो एक दिन राख दी ढेरी बन जाना है। फिर क्यों ना हर को नाम लेह। कहते फिर क्यों तू उस हरि परमात्मा का नाम नहीं जपदा। मूर्ख निलाज रे। ए ना समझ इंसान मूर्ख बंदे, फिर क्यों तू उस हरि परमात्मा का नाम नहीं जपदा। कहते राम भगत ही ये आन, छाड़ देता मन को मान। कहते जे परमात्मा की भगती करनी है तो हिरदे चो करनी है, कोई दिखावा नहीं करना। राम भगत ही ये आन, ही तो भाव है हिरदा। कहते जे परमात्मा की भगती करनी है तो हिरदे चो करनी है। राम भगती ही ये आन, छाड़ देता मन को मान। ते अपने मन दे विचों सारे हंकारां नूं त्याग के उस परमात्मा की सेवा करनी है, सिमरन करना है। राम भगत ही ये आन, छाड़ देता मन को मान। नानक जन एह बखान जग मह विराज रे। सो सतगुरु जी कृपा करन साडे सारियां दी झोली दे विच नाम दी दात, सेवा सिमरन दी दात पाउण, तां कि असीं अपने जीवन अपने सवासां नूं सफला बना सकीए। सो आओ सरबत गुरसिख संगतां दा, गुरमुख परिवार दा कोटान कोट धन्नवाद है। आप संगतां दा धन्नवाद है जो भी भाई माता जी की अंतिम अरदास दे विच शामिल होने दे वास्ते दूरों नेड़ों चल के पहुँचे हो। समूह गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी का धन्नवाद है। ते नाल ही धन्नवाद है इस पवित्र अस्थान के वजीर भाई गुरप्रीत सिंह बल्लो जो कि इस स्थान की सेवा निभा रहे हैं। उन्हों का भी बहुत बहुत धन्नवाद। कोटान कोट धन्नवाद शुकराना साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ, ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸਿਧ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਾ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਮੇਰਿਆ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ